Okay, previous class we discussed question number 3, 4, and 5, creative section A. Now today we discuss creative section B. In creative section B, questions are in words. These are word problems. Find the greatest number that divides 45, 60, and 75 without giving a remainder. Okay, you can find the greatest number that can divide 45, 60, and 75 without giving a remainder. Now to find the greatest number, first you have to find the SCF of given number. Yes, we can do by any method. There are three methods. We have already discussed about three methods to find SCF. So you can use any method. Which one is easy for you, then you use that method. Okay, you apply that method. Okay, to find the greatest number that divides 45, 60, and 75 without leaving a remainder, you can find the SCF of 45, 60, and 75. And that SCF is the greatest number, required greatest number. Yes? Now B also same. Find the greatest number by which 40, 60, 90, and 120 are exactly divisible. You can find the greatest number, then 60, 90, and 120 is exactly divisible by that greatest number. You can find that greatest number. Here also, to find the greatest number, you have to find the SCF of 60, 90, and 120. Now 7A also, you can find SCF. 3 jars of milk contain 40 liter, 50 liter, and 60 liter of milk. Find the greatest capacity of a vessel which can empty out each jar with the exact number of filling. Here also, the greatest capacity of vessel is the SCF of 40, 50, and 60 liters. B number also. What is the maximum number of students to whom 48 apples, 60 bananas, and 96 guavas can be distributed equally? Also find the share of each fruit. अब इसमें चाहिँ के गर्नु पर्यो? First you find the greatest number of maximum number of students. Then after finding maximum number of students, you can find the share of each of fruit. भनेको एक एकजनाले त्यो फ्रुट्सहरू कति कति पाउँछ होला त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। अगाडिको एक्जाम्पलमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ है। त्यसरी निकाल्नु। एक्जाम्पल नम्बर 5 जस्तो गर्नु। 7 को B नम्बर चाहिँ look here. First you find the greatest number. Greatest number of students is the SCF of required greatest number of students is the SCF of 48, 60, and 96. Yes, you are in question number 7. Then after finding the greatest number निकालिसकेपछि to find the share of each item, then you should divide the 48 apples divide by the greatest number of students कति आएको छ त्यसले चाहिँ divide गर्ने. Each सबै फ्रुट्सहरूलाई डिभाइड गर्ने. 48 एप्पल्सलाई डिभाइड गर्ने, 60 बनानासलाई पनि डिभाइड गर्ने, 96 गुआभासलाई पनि के गर्ने त ग्रेटेस्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स डिभाइड गर्दा कति आउँछ त्यति नै पाउँछ एकजनाले. गर्न सकिन्छ है. एक्जाम्पल नम्बर 5 जस्तो गर्ने यो 7 को B. नाउ क्वेशन नम्बर 8 अल्सो. यो सबै यसरी नै गर्ने हो. ल्याङ्ग्वेजमा त डिफ्रेन्ट हो है. Process सबै. A rectangular floor is 20 feet long and 50 feet broad. If it is to be paved with square marble of same size, find the greatest length of each square marble. Here also, the greatest length of each square marble is the SCF of 20 and 16. 20 र 16 को SCF निकालिसके हाईएस्ट कमन फ्याक्टर निकालिसकेपछि के आउँछ त greatest length of square marble आउँछ के न. Now B number also same. The length, breadth, and height of the room are 9 meter 80 centimeter, 8 meter 40 centimeter. यहाँ चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ.
Your units are not same. Yes. युनिटहरु सेम छैन, त्यसैले सबैलाई मिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्दा, ओके न? 8 मिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ? 9 मिटरलाई 9 into 100 900 सेन्टिमिटर हुन्छ, ओके न? 900 सेन्टिमिटर 80 सेन्टिमिटर अगेन 8 मिटर 40 सेन्टिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ त? 840 सेन्टिमिटर। पहिला सबैलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर, युनिट सेम छैन। ए होइन 8 मिटर 9 मिटर 80 सेन्टिमिटर रहेछ यो, त्यसैले 9 मिटर 80 सेन्टिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ त? 980 सेन्टिमिटर हुन्छ, ओके न? 8 मिटर 40 सेन्टिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्दा 840 सेन्टिमिटर एन्ड 4 मिटर 20 सेन्टिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ त? 420 सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्ने हुन्छ, मिटरमा गर्ने हुन्छ, तर युनिट सेम उसमा गर्ने हैन। Find the longest step which can be measured all 3 dimensions of the room exactly. Here also the longest step, required longest step is the SCF of given length, width and height. कतिले दिएको छ यो एक्सप्लेनेसन हैन। Now 9A. Saso distribute 54 sneakers, 72 Kit Kat and 90 Cadbury's equally to his classmates on the occasion of his birthday. What was the greatest number of students in his class? भनेको उसको क्लासमा ग्रेटेस्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ कति छ भनेर सोधेको छ पहिला। अब त्यो ग्रेटेस्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त? 54 स्निकर्स, 72 किट क्याट र 90 क्याडबरीको एससीएफ निकाल्नु पर्यो, ओके न? द ग्रेटेस्ट required greatest number of students in his class is the SCF of 54, 72 and 90 when I listen for. First you write them like this. Then after writing, then you can find the SCF of given number. Then after finding the greatest number of students, then how many chocolates of each type did everyone get? भनेको जो सबै टाइप्सको चकलेटहरु चाहिँ एकजनाले कति कति पाउँछ भनेर निकाल्नु पर्यो। निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त? डिभाइड गर्नु पर्यो, के न? अघिको एक्जाम्पल नम्बर 5 जस्तो 5 जसरी गर्ने सबै यसरी नै गर्ने हो। यो गर्न सकिन्छ है? सकिन्छ छैन? सकिन्छ सकिन्छ है? त्यसले आज एलसीएम सुरु गरौँ। एलसीएम सुरु गर्छु है आज। यो पनि गर्ने अनि एलसीएम को 1 2 3 पनि गर्ने हुन्छ। 1 2 3 मात्र दिन्छु एलसीएम को पनि आज। एलसीएम सुरु गरौँ है आज। यो तिमीले पढिसकेको है सबै। सबै रिभिजन परिरहेको हैन? अस्ति त्यो बाइनरी बाहेक, बाइनरी र क्विनरी नम्बर बाहेक अरु सबै पहिला 6 मै पढेको छ सबै। एलसीएम भनेको लोवेस्ट कमन मल्टिपल, सबभन्दा सानो कमन मल्टिपल। अब एलसीएम निकाल्नलाई पनि तीनटा मेथडबाट हामीले निकाल्न सक्छौं। देयर आर 3 मेथड्स to find the LCM of the given number. First one is by finding multiple. Second one is factorization method. And third one is division method. किन यो LCM मा मल्टिपल्स निकाल्ने नि? LCM भनेकै लोवेस्ट कमन मल्टिपल, ओके न? त्यही भएर हामीले मल्टिपल्सहरु अगाडि हामीले एलसीएम भनेको के हो? हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भएकोले हामीले फ्याक्टर्सहरु निकाल्यो, ओके न? अब यसमा चाहिँ लोएस्ट एलसीएम भनेको लोएस्ट कमन मल्टिपल्स भएकोले हामीले सबभन्दा सानो कमन मल्टिपल्स भनेपछि हामीले मल्टिपल्सहरु निकाल्नु पर्यो। Your example is given here. M6 means short form of multiples of 6. M9 multiples of 9. Let's take M6 and M9 as the set of two multiples of 6 and 9 respectively. 6 and 9 को multiples और पहिला निकाल्ने। Here are 10 multiples. First 10 multiples of the 6 and 9.
After finding the multiples, then you can choose common multiples. Common multiples चाहिँ choose गर्ने. Common multiples कति भयो त? पहिला 6 को multiples के भयो त? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 and 50 and so on. Multiples are infinite बनायो के न? Factors are finite and multiples are infinite. Factors चाहिँ finite हुन्छ. हामीले एक्ज्याक्ट थाहा हुन्छ फ्याक्टर्स कतिवटा हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ तर मल्टिपल्सहरु त कति हो थाहा नै हुँदैन हो हैन सबै मल्टिपल्सहरु हामीले पढ्न सक्छौं त सक्दैनौं त्यसैले यो डट भनेकै इन्फाइनाइट सेट भयो हैन दिस इज द इन्फाइनाइट सेट नाउ मल्टिपल्स अफ 9 here only 10 multiples are written in this 10 वटा मल्टिपल्स मात्र लेखेको छ 9 18 27 36 45 54 63 72 81 and 90 now choose the common multiple यो इन्टरसेक्सन भनेकै के हो m6 इन्टरसेक्सन m9 भनेकै कमन मल्टिपल कुन कमन भयो त 18 18 36 and 54 54 यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ 54 then these three are common multiples. Now among these common multiples, which one is lowest common multiple? अब 80 common multiple मा सबभन्दा सानो common multiple चाहिँ कुन छ त 18. 18 is the lowest common multiple. LCM of 9, 6 and 9. This one is by finding multiple. Now next one is by finding the prime factor. In this method, we should find the prime factor of the given number, then the product of common prime factor and the remaining prime factor. हामीले SCF निकाल्दा चाहिँ के गर्छौं only common factor, product of common factor, prime factor. तर LCM मा चाहिँ LCM भनेको के रहेछ त product of common prime factor and remaining prime factor. Common prime factor र remaining prime factor हरुको product लाई के भनिन्छ LCM भनिन्छ बुझिरहेछ है SCF is just only the product of common prime factor SCF मा त हामीले common prime factor को मात्र product निकालेको हो नि तर LCM मा त common prime factor र remaining prime factor बाँकी भएको common निकालिसकेपछि बाँकी भएको factor prime factors हरुको पनि के हुन्छ product लाई के भनिन्छ LCM. Now let's see the example. Find the LCM of 36 and 60. Now first you find the prime factor of 36. 2 into 18 36. 2 into 9 18. 3 into 3 9. Now 60. 2 into 30 60. 2 into 15 30. 3 into 5 15. And after finding the 5 prime factors, you again write like this. 36 equal to 2 into 2 into 3 into 3. 60 equal to 2 into 2 into 3 into 5. Now 2 and 2 common, this you write 2. Again, next 2 is also common, you write another 2. And next 3 is also common, so you write 3. After writing the common product of common prime factors. Now remaining prime factors are 3 and 5. बाँकी भएको prime factor कुन छ 3 र 5 पनि त बाँकी छ नि त्यसैले LCM मा के गर्नु पर्यो फेरि common remaining prime factor को पनि के गर्नु पर्यो product निकाल्नु पर्यो अब सबै मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त 180 180 is the LCM of the lowest common multiples of 36 and 60. 36 र 60 को lowest common multiple कुन रहेछ त सबभन्दा सानो multiple common multiple दुवैको common multiple कुन रहेछ त 180. 180 is exactly divisible by 36 and 60. This is factorization method. Now next one is division method. In this method, we arrange the given number in a row and they are successively divided by the least common factor. Still, the quotient are 1 or prime factor. Quotient चाहिँ 1 र prime factor नआएसम्म हामीले least common factor ले सबभन्दा सानो common factor ले divide गर्दै जाने given numbers लाई. Then the product of this prime factor is the SCF of given number. For example,
Your example is given here. Find the LCM of 28, 30 and 35. First you divide 28, 30 and 35. Now here at least two number is divisible. यो तीनटै नम्बरलाई डिभिजिबल नभए पनि दुईटा नम्बरलाई चाहिँ कुनै पनि नम्बर डिभिजिबल छ भने त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्छ. Now 28 and 30 is divisible by 2. 35 is not divisible by 2. त्यसैले 35 को 35 लेख्ने, डिभिजिबल नभएको नम्बरलाई चाहिँ लेख्ने, डिभिजिबल भएकोलाई चाहिँ डिभाइड गर्छ. 2 into 14 28. 2 into 15 30 and 35 is not divisible by 2. त्यसैले 35 को 35 लेख्ने. Now next 14, 15 and 35. अब यसमा त दुईटा नम्बरलाई डिभिजिबल भएको नम्बर कुन रहेछ त? 5 हो के न? 5 ले 15 र 35 लाई डिभिजिबल हुन्छ, 14 लाई चाहिँ हुँदैन. त्यसैले हामीले 5 ले गर्नु पर्यो. 5 14 लाई डिभिजिबल नभएपछि 14 को 14 लेख्नु भयो. 5 3 जा 15 and 5 7 जा 35. अब 14 3 र 7. अब यसमा दुईटा नम्बरलाई डिभिजिबल भएको नम्बर कुन रहेछ त? 7. 7 ले 14 लाई पनि डिभिजिबल हुन्छ, 7 लाई पनि हुन्छ. त्यसैले हामीले 7 ले डिभाइड गरौँ. 7 2 जा 14. 3 is not divisible by 7. So 3 को 3 लेखौँ. 7 1 जा 7. अब लास्टमा क्वेशन के छ? प्राइम फ्याक्टर र 1 नआएसम्म डिभाइड गरिराख्ने. तर कुन केसमा भने यहाँ डबल नम्बर आयो भने चाहिँ फेरि गर्नुपर्छ. तिमीहरूले यहाँ प्राय जस्तो यस्तोमा मिस्टेक गर्छौ. यहाँ सपोज हियर इज 3 र 3 आयो भने चाहिँ फेरि गर्नुपर्छ. सेम नम्बर दुईटा आयो भने चाहिँ फेरि गर्नुपर्छ के न? तर डिफरेन्ट प्राइम फ्याक्टर आयो भने चाहिँ गर्नु पर्दैन. सेम प्राइम फ्याक्टर आयो, सपोज यहाँ पनि 3 यहाँ पनि 3 आयो भने चाहिँ फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त? 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो. तर प्राइम फ्याक्टर आयो भने चाहिँ गर्नु पर्दैन है. खड्डु 17 17 यो त कति धेरै जान खोज्यो कसको अडियो अन छ गर्ने सबैले? मैम प्रशांत. Yes, ma'am, Prasant. Prasant. Yes, this one is division method. Here are example also give workout example also given here. I will explain this example again. Okay. Example number 1. Write a set of a few multiples of 6, 9 and 12. अस्ति के कसले हो? बिनुले हो के अरे हैन? यो के होमवर्क बुझाउँदाखेरि क्वेशन नम्बर 3 को तिमीले कुन मेथडबाट गरेको? बिनुले फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट गरेको. क्वेशन राम्रोसँग पढ्ने है. यहाँ 3 नम्बरको फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट गर्ने होइन नि. यो अगाडिको एसएफ को होमवर्क बुझाउँदाखेरि उले सबै फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट गरेको छ है. मैले गर्दिएको छु त्यसरी नै गर्ने है सबै. अब यहाँसम्म क्वेशन राम्रोसँग पढ्ने है तिमीले. होम गर्नु भन्दा अगाडि क्वेशन चाहिँ राम्रोसँग पढ्ने. Here also write a set of few multiples of 6, 9 and 12. Make a set of their common multiples and find their LCM भनेर. पहिला चाहिँ के लेख्ने भनेको? गिवन नम्बर्सहरुको फ्यू मल्टिपल्सहरु लेख्ने. के मल्टिपल्सहरु लेख्ने? मल्टिपल्सहरु लेखिसकेपछि कमन मल्टिपल्सहरुको छुट्टै सेटमा लेख्ने रे. कमन मल्टिपल्सलाई यसरी. ल कमन मल्टिपल्स लेखिसकेपछि सबभन्दा लोएस्ट कमन मल्टिपल कुन छ? त्यही हुन्छ एलसीएम हो के न? एलसीएम लोएस्ट कमन मल्टिपल. नाउ हियर मल्टिपल्स अफ 6. मल्टिपल्स अफ 6 भनेको यो सर्ट फर्ममा यसरी लेख्छौ तिमीलाई है. फ्याक्टर्स निकाल्दा चाहिँ के लेख्छौ? एफ 6 भनेर लेख्छौ. या मल्टिपल्स लेखिसकेको छ एम क्यापिटल एम अनि तल कुनको मल्टिपल्स निकाल्यो हो त्यो नम्बर लेख्ने. Now here multiples of 6 up to 12. यहाँ चाहिँ 12 सम्म लेखेको रहेछ मल्टिपल 6 को.
6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36, 6 7 are 42, 6 8 are 48, 6 9 are 54, 6 10 are 60, 6 11 are 66, 6 12 are 72. Now then multiples of 9, here are 10 multiples. 10 multiples. Okay, 9 1s are 9, 9 2s are 18, you have multiples. Now then multiples of 12. 12 ko pani 10 samai lekhari cha. 12 10 are 100. Now after writing the multiples, you choose the common multiple. M6 intersection M9 intersection M12 equal to kun common. यस्तो कमन मल्टिपल्स खोज्दाखेरि त्यहाँ तीनटा नम्बर छ भने तीनटैमा भएको कमन मल्टिपल्स चुज गर्नुपर्छ है। दुईटामा मात्र भएको चाहिँ लेख्न पाउँदैन है। इफ देयर आर थ्री नम्बर and to find the LCM of these three numbers, you can choose all three number common multiples. अब यहाँ 12 र 12 दुईटा मात्र छ। 9 multiples of 9 मा 12 छ त छैन, त्यसैले 12 लेख्न पाएन हो के न। तीनटैमा कमन हुनुपर्छ। अब तीनटैमा कमन भएको मल्टिपल्स कुन रहेछ त 36 36 36 तीनटैमा छ हो के न 36 लेख्छ। Next, common multiples are all the three numbers 72, 72 and 72. Okay, na 36 and 72 are common multiples of. अरु पनि हुन्छ तर यहाँ चाहिँ दुईटाबाट लेख्यो होइन। यहाँ डट भनेको इन्फाइनाइट भनेको है, अरु पनि हुन सक्छ भनेको यो। यसको मतलब के हो त अरु पनि मल्टिपल्सहरु हुन सक्छ भनेको। यहाँ डाइरेक्ट क्लोज गरेको भए यो दुईटा मात्र हुन्थ्यो हो के न कमन मल्टिपल्स। यहाँ के लेखेको छ त डट यो भनेकै अरु पनि मल्टिपल्स हुन सक्छ भनेको है। बुझिएको त्यसै। अब यो दुईटा कमन मल्टिपल्समा सबभन्दा सानो, हामीलाई त सानो चाहिएको हो नि, ठुलो चाहिएको होइन नि, सानो चाहिएको हो, त्यसैले यो दुईटा भयो। अब यति दुईटामा सबभन्दा सानो कमन मल्टिपल्स कुन हो त 36। So therefore LCM of 6, 9 and 12 is 36. You can give by finding the multiple. Now example number is done by division method. Example number 2 thank you method गरेको division method बाट गरेको okay त। Three measuring rods are 30 cm, 45 cm and 60 cm long. Find the shortest length of cloth can be measured exactly by any one of these rods. यस्तो shortest length निकालेर length of cloth निकालेर जुनलाई चाहिँ कुनै पनि तीनटा रडमा कुनै पनि रडले मेजर एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकिन्छ। एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ भनेको मेजर गर्न सकिन्छ भनेको डिभिजिबल हुन्छ भनेको एक्ज्याक्टली। Now here the shortest length of cloth is the LCM of 30 cm, 45 cm and 60 cm. अब यस्तो लेखिसकेपछि now you can find the LCM of 30, 45 and 60. कति आयो त 30, 45 र 60 को। अब यसमा पनि पहिला सबभन्दा सानो नम्बरले सानो प्राइम नम्बरले डिभाइड गर्दै जाने है। अब यहाँ पनि यो दुईटा नम्बरलाई डिभिजिबल हुन्छ 2 ले, त्यसैले पहिला 2 ले डिभाइड गर्छ। 2 15 जा 36, 45 is not divisible by 2, त्यसैले 45 को 45 ले लेख्ने, 2 30 जा 60. Now after dividing by 2, now here these numbers, now all these numbers are divisible by 3. अब यो तीन नम्बरलाई 3 ले डिभिजिबल हुन्छ के त, त्यसैले 3 ले गर्ने डिभाइड। 3 5 are 15, 3 15 are 45, 3 10 are 30. Again all these three numbers 5, 15 and 30 is divisible by 5. त्यसैले 5 ले डिभाइड गर्छ। 5 1 are 5, 5 3 are 15, 5 2 are 10. Now these all are प्राइम नम्बर र 1 आयो भने चाहिँ हामीले के गर्ने भनेको रोक्ने। क्वेशनमा प्राइम नम्बर र 1 आयो भने चाहिँ रोक्ने भनेको के न। त्यसैले एलसीएम कति भयो त यो सबै मल्टिप्लाई गर्दा 2 * 3 * 5 * 1 * 3 * 2 equal to 180. So now less the required means the required shortest length of cloth is 180 cm. अब 100 cm लाई चाहिँ
कुनै पनि रड तिनटा रड छैन 30 सेन्टिमिटर 45 सेन्टिमिटर र 60 सेन्टिमिटर लङ भएको रड तिनटा भएकोले कुनै पनि रडले चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ। अब 180 सेन्टिमिटरलाई चाहिँ के भयो त 30 ले पनि मेजर गर्न सक्यो, 30 सेन्टिमिटर रड भएकोले पनि मेजर गर्न सक्यो, 45 सेन्टिमिटर रड भएकोले पनि मेजर गर्न सक्यो, 60 सेन्टिमिटर रड भएकोले पनि के गर्न सक्यो त मेजर गर्न सक्यो। यो एक्जाम्पल नम्बर 3 मा चाहिँ के भनेको छ त find the least number which leave a remainder 7 when it is divided by any one of the number 20, 30 and 40. Find the least number which leave a remainder 7. यस्तो लिस्ट नम्बर फाइन्ड गर्ने जसको रिमाइन्डर चाहिँ 7 हुन्छ अरे when it is divided by any of the number. यो कुनै पनि नम्बरले डिभाइड गर्दा त्यो नम्बरलाई डिभाइड गर्दा चाहिँ रिमाइन्डर 7 हुन्छ अरे। त्यस्तो लिस्ट नम्बर फाइन्ड गरेर जसको तिनटै नम्बरहरूले 30, 20 र 40 तिनटै नम्बरहरूले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर चाहिँ कति हुन्छ अरे 7 हुन्छ अरे। Now your solution, here the least number divisible by 20, 30 and 40 is your LCM. Then the required least number equal to LCM of 20, 30 and 40 plus 7. 20, 30 र 40 को LCM जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ 7 प्लस गर्यो भने के आउँछ त त्यो लिस्ट नम्बरलाई चाहिँ गिवन नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर चाहिँ के आउँछ 7 आउँछ अरे। त्यसैले अब 20, 30 र 40 को पहिला एलसीएम निकाल। एलसीएम कति आयो त 120 आयो के त 120 आइसकेपछि हिज द रिक्वायर्ड लिस्ट नम्बर इक्वल टु एलसीएम अफ 20, 30 and 40 plus 7 equal to 127. Now 127 is exactly divisible by 20, 30 and 40. Not exactly divisible छ त छैन। अब 20, 30 र 40 ले 127 ले डिभाइड गर्दा सबैको रिमाइन्डर कति आउँछ त 7 आउँछ के त 20 into 4 sorry 20 into 6 120 रिमाइन्डर कति आयो त 7 आयो। 30 into 4 120 रिमाइन्डर कति आयो त 7। 40 into 3 120 रिमाइन्डर कति आयो त 7। सबैको सबै नम्बरहरूले गिवन के रिक्वायर्ड नम्बर लिस्ट नम्बरलाई डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 7 आयो कि आएन। यस्तो खालको प्रब्लममा चाहिँ यसरी गर्ने है। यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ यसरी गर्ने। Now look at exercise 3.2. 3.2 को चाहिँ बुकमै गर्ने है। बुक हुनाले यो चाहिँ डाइरेक्टली आन्सर कसरी लेख्ने कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली एलसीएम निकाल्न सकिन्छ भनेर यहाँ दिइरहेको छ है। Now general section class 4. 6 is the multiple of 3. So LCM of 6 and 3 and 6 is 6. एउटा नम्बर चाहिँ अर्को कुनै पनि सानो नम्बरको मल्टिपल भए चाहिँ गिवन नम्बर दुईटा नम्बरको एलसीएम चाहिँ के हुन्छ त त्यो मल्टिपल जुन आएको छ नि त्यही हुन्छ ठुलो नम्बर हुन्छ मल्टिपल हो के न। Now what is the LCM of 4 and 8? 4 र 8 को एलसीएम कति हुन्छ त What is the LCM of 4 and 8? What? 4 8 को LCM कति हुन्छ 8 is the multiple of 4 not 4 into 2 equal to 8. 8 ma'am. LCM of 4 and 8 is 8. What is the LCM of 5 and 10? 5. Not 5, 10. LCM मा हामीले ठुलो नम्बर लिने हो जुन चाहिँ मल्टिपल हो नि त्यही लिने हो। 10 is the multiple of 5. So LCM of 5 and 10 is 10. What is the LCM of 4 and 12? 12. 12. 12 is the multiple of 4. So LCM of 4 and 12 is 12. Now second, 2 and 3 are prime numbers. So LCM of 2 and 3 are 2 into 3 equal to. अब 6. कुन कन्डिसनमा हामीले डाइरेक्ट के एलसीएम निकाल्ने भनेर जाने इफ बोथ द नम्बर्स आर प्राइम नम्बर।
यदि दुवै नम्बरहरू प्राइम नम्बर भए चाहिँ हामीले एलसीएम निकाल्दा हामीले यो प्रोसेसबाट गरिराख्नु पर्दैन। जस्ट वी क्यान फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ दिस टु नम्बर। दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट निकालेपछि एलसीएम त्यही हुन्छ। ओके त। Now what is the LCM of 3 and 7? Okay, what is the 21. 21? Yes, both the numbers are prime numbers. Yes, 3 and 7 both numbers are prime numbers. In that condition, in that case, you can just multiply these two numbers to find the LCM. LCM निकाल्नलाई यसरी हामीले अघि सिकाएको प्रोसेस छ नि, तीनटा प्रोसेसबाट हामीले गरेको के एलसीएम यसरी गरिराख्नु पर्दैन। इफ बोथ नम्बर्स आर प्राइम नम्बर एन्ड one number is the multiples of another number, एउटा नम्बर चाहिँ अर्को नम्बरको मल्टिपल्स भयो भने हामीले प्रोसेसबाट गरिराख्नु पर्दैन। यु क्यान राइट डाइरेक्टली द एन्सर अफ गिभन नम्बर के एलसीएम अफ गिभन नम्बर डाइरेक्टली एन्सर भन्न सक्छौ। सेकेन्ड केस के भनेको इफ बोथ आर प्राइम नम्बर, दुवै प्राइम नम्बर भए पनि एलसीएम निकाल्ने कुन प्रोसेस रहेछ त? यु क्यान जस्ट मल्टिप्लाई द गिभन टू नम्बर्स टु फाइन्ड द एलसीएम अफ गिभन नम्बर। नाउ थर्ड वन इज 4 is a composite number and 5 is prime number and they are not exactly divisible to each other. एउटा composite number एउटा prime number छ रे। Yes, one is composite number and another is prime number and they are not divisible to each other. भनेको एक अर्कालाई डिभाइड हुँदैन भनेको। डिभाइड हुन्छ त? 4 is divisible by 5 and 5 is divisible by 4. So in that case also you can just find the LCM by multiplying these two numbers. यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले एलसीएम कसरी निकाल्छौँ त? दुईटा नम्बर चाहिँ दुईटा गिभन नम्बर मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौँ। ओके न? नाउ व्हाट इज द एलसीएम अफ 6 and 7? What is the LCM of 6 and 7? 6 is composite number, 7 is prime number. Yes, 6 is composite number, 7 is prime number and they are not divisible to each other. यिनीहरू एक अर्कामा डिभिजिबल छैन भनेपछि व्हाट इज द एलसीएम अफ 6 and 7? 6 into 7, 42. 42 is the LCM of 6 and 7. यो चाहिँ थर्ड भयो। अब फोर्थमा चाहिँ के हुन्छ? 4 and 9 are composite number and they do not have any common prime factor. Then the LCM of 4 and 9 is you can multiply the given number. अब अर्को कन्डिसन कुन रहेछ त? अर्को केस यदि दुईटै कम्पोजिट नम्बर छ रे अनि तिनीहरूको चाहिँ कुनै पनि कमन प्राइम फ्याक्टर छैन रे। 4 भनेको के हो त? 2 into 2. 9 भनेको 3 into 3. Now in these two numbers any common prime number? यो दुईटा नम्बरमा कुनै कमन प्राइम नम्बर छ त? छैन नि। 4 भनेको 2 into 2 भयो, 9 भनेको 3 into 3. अब त्यस्तो कन्डिसनमा पनि कुनै पनि प्राइम नम्बर कमन नभएको दुईटा कम्पोजिट नम्बरको एलसीएम निकाल्दा भने के गर्छ त? हामी दुईटा नम्बरलाई के गर्छ त? मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौँ। यु क्यान फाइन्ड द LCM of given number by multiplying these two numbers, product of these two numbers. Yes, understood? यो फोरवटा केसमा हामीले के गर्छ त? You can directly write the LCM, done do by process. अब 4 र 9 को निकाल्दा हामीले प्रोसेसबाट यो अघि मैले तीनटा मेथड सिकाएको छ त्यो मेथडबाट गरिराख्नु परेन। कुन कन्डिसनमा परेन त? एउटा नम्बर चाहिँ अर्को नम्बरको मल्टिपल्स भएको कन्डिसनमा एउटा भयो। सेकेन्ड वान इज इफ बोथ आर प्राइम नम्बर, दुवै प्राइम नम्बर भयो भने त्यसको एलसीएम निकाल्दा के गर्छ त? दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौँ, डाइरेक्टली निकाल्छौँ। थर्ड केसमा कुन भयो त? 1 is composite number and 1 is prime number and they are not divisible to each other. भयो भने तिनीहरूको के एलसीएम निकाल्दा के गर्छ त? हामी मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौँ। अब फोर्थमा चाहिँ के हो? बोथ आर composite number
and they do not have common prime factor. Yes, both are composite numbers, they do not have common prime factor. त्यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले एलसीएम निकाल्दा के गर्छ त दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छ. अन्डरस्टुड? बुझ्यो? बुझ्यो भने यो एक्सरसाइज के यो गरौँ अब. Let's investigate the idea from the above fact and tell and write the LCM of 2 and 6. Now in this 2 and 6, 2 and 6 is the multiple of 2 or not? So what is the LCM of 2 and 6? 6. Yes? Now next question, B number, 4 and 8. In 4 and 8 also, 8 is the multiple of 4 or not? Yes. So LCM of 4 and 8 is 8. 8. C number also, 6 and 18. Let's see these two numbers. 18 is the multiple of 6 or not? Yes. 18 is the multiple Yes, of 6. So the LCM of 6 and 18 is 18. 18. 18. Now the number 2 and 5. 2 and 5 both are prime numbers. If both are prime numbers, to find the LCM of 2 and 5, you can just find the product of these two numbers. Yes, LCM of 2 and 5 is 2 into 5 equal to 10. 10. LCM of 2 and 5 is 10. Now 5 and 7 also. 5 and 7 both are prime numbers. Yes, so LCM of 5 and 7 is 35. 45. 45. very good. Now 7 and 11 also. In 7 and 11 also both numbers are prime numbers. So LCM of 7 and 11 is 27. 77. 7 into 11, 77. Now G number, 5 and 6. Here one is prime number and another is composite. 5 is prime number and 6 is composite number. And they are not exactly divisible to each other. So what is the LCM of 5 and 6? यस्तो कन्डिसनमा पनि हामीले के गर्ने भनेको दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले एलसीएम निकाल्छौँ. 30. Now next just number 6 and 8. 3 and 8. 3 is prime number and 8 is composite number, and they are not exactly divisible to each other. So what is the LCM of 3 and 8? What is the LCM of 3 and 8? 24. 24, yes. Now I number 9 and 10. 9 is composite number, 10 also composite number, and they have any common prime factor? यो दुईटाको कुनै common prime factor छ त? 9 भनेको 3 into 3, 10 भनेको 2 into 5. Now any common prime factor in these two numbers? No. In that case also, you can just find the LCM of these two numbers by 90. 90. Two numbers. Yes? 90. 90 to 10, 90. Now J number, 4 and 9. 4 and 9 the माथि नै गरिसकेको छैन आईबी मा. 46. Both are composite numbers, 4 and 9, and they do not have common prime factor. 4 भनेको 2 into 2 भयो, 9 भनेको 3 into 3. कुनै common prime factor छ त? छैन. त्यसैले LCM of 4 and 9 is 46. 36. yes. Now question number 8. 9 and 8 is, what is the LCM of 9 and 8? 72. 22. 9 and 8 here also both are composite number. 9 र 8 दुवै composite number हो, तर तिनीहरुको कुनै पनि common prime factor छैन. 9 भनेको 3 into 3, 8 भनेको 2 into 2 into 2. Any common prime factor in these two numbers? No. So LCM of 9 and 8 is 72. 9 into 8, 72.
Now here number 10 and 21. 10 and 21 also both are composite numbers. And 10, 2 into 2 and 5. Yes, prime factor 2 or 5 point. 21 ko 3 and 7. Any common prime factor in these two numbers? यसमा पनि छैन ओके त त्यसैले what is the LCM of 10 and 21? 210. 200. 210. 110. क्लियर or not? 210. सबैले क्लियर भयो कि भएन यो अब यस्तो नम्बर हामीले डाइरेक्टली निकाल्न सक्छौं कुन कन्डिसनमा रे एउटा नम्बर अर्को नम्बरको मल्टिपल भएको केसमा एउटा ओके त त्यसमा चाहिँ ठुलो नम्बर चाहिँ खोज्छौं हामी मल्टिप्लाई गर्ने हैन फेरि यसमा एउटा नम्बर अर्को नम्बरको मल्टिपल्स भयो भने चाहिँ त्यो दुईटामा ठुलो नम्बर कुन हो त्यही हुन्छ एलसीएम दुईटा प्राइम नम्बर भए पनि यो दुईटाको एलसीएम कति हुन्छ त यो दुईटाको प्रोडक्ट हुन्छ एलसीएम एउटा कम्पोजिट नम्बर एउटा प्राइम नम्बर छ तिनीहरु चाहिँ एक अर्कामा डिभिजिबल छैन एक अर्कालाई डिभाइड गर्न मिल्दैन भने यस्तो केसमा पनि हामीले के गर्छौं त एलसीएम निकाल्दा मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौं अनि बोथ आर कम्पोजिट नम्बर दुवै कम्पोजिट नम्बर छ तिनीहरुको चाहिँ कमन प्राइम फ्याक्टर छैन भने पनि यो दुईटाको एलसीएम निकाल्दा के गर्छौं त मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौं नाउ क्वेशन नम्बर 2 let's take any two composite numbers 10 and 15 and they have a common prime factor. Take the bigger number 15 and think of its multiple. को चाहिँ कमन प्राइम फ्याक्टर छ अब 10 भनेको 2 into 5 भयो 15 भनेको 3 into 5 both have common factor that is 5 okay na 5 common factor common prime factor भयो कि भएन यो दुईटा नम्बरको यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ ठुलो नम्बर लिने पहिला फर्स्ट टेक द बिगर नम्बर 15 नाउ 15 को चाहिँ मल्टिपल्सहरु फाइन्ड गरेर 15 into 1 15 नाउ 15 is not the multiples of 10 15 लाई 10 ले डिवाइड हुन्छ त हुँदैन 15 into 2 equal to 30 30 is the multiple of 10 30 लाई त डिवाइड हुन्छ नि 10 ले जति बेलासम्म त्यो गिवन अर्को नम्बरले डिवाइड हुँदैन नि त्यो प्रोडक्टलाई त्यो बेलासम्म गरिरहने प्रोसेस अब जुन बेला चाहिँ डिवाइड हुन्छ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त एलसीएम अफ 10 and 15 30 जुन चाहिँ प्रोडक्ट आयो नि लास्टमा त्यही एलसीएम हुन्छ नाउ लेट्स सेम प्रोसेस तिमी त्यही प्रोसेस युज गरेर हामी अगाडिको गरौँ त 6 र 9 इन दिस टु नम्बर दे हैव कमन फैक्ट prime factor that is 3 6 र 9 मा 3 is the common prime factor yes 6 भनेको 2 into 3 भयो 9 भनेको 3 into 3 भनेपछि 3 चाहिँ के भयो त यो दुईटा नम्बरको कमन प्राइम फ्याक्टर भएपछि लेट्स टेक द बिगर नम्बर यो दुईटामा ठुलो नम्बर कुन हो 9 अब 9 को मल्टिपल्सहरु लेख्दै जाऊ 9 into 1 equal to 9 9 is divisible by 6 9 लाई 6 ले डिभिजिबल हुन्छ त यो 6 ले हुँदैन अगेन अब अर्को नम्बर लिएर 9 into 2 equal to 18 18 is divisible by 6 Yes. So LCM of 9 and 6 is 18 now B number also in these two numbers common factor is कमन फ्याक्टर कुन छ प्राइम फ्याक्टर कुन छ 2 छ ओके न 2 8 भनेको 2 into 2 into 2 भयो 12 भनेको 2 into 2 into 3 भनेपछि दुईटा 2 कमन छ कमन प्राइम फ्याक्टर नाउ इन लेट्स टेक दिस टु नम्बर बिगर नम्बर इज 12 अब 12 को मल्टिपल्सहरु लेख्दै जाऊ त 12 into 1 12 नाउ 12 is divisible by 8 no 12 into 2 equal to 24 24 is divisible by 8 Yes. So LCM of 8 and 12 is 24 24 not 34 24 2 4 24 now C number same process you can use now let's take bigger number that is 15 15 into 1 15 15 is divisible by 10
No. No. 15 into 2 equal to 30. 30 is divisible by 10. Yes. Yes. So LCM of 10 and 15 is 30. 30. Now what is the LCM of the number 12 and 18? Okay. The 12 and 18 को चाहिँ तिमीहरूले भन्ने ल 36. 36. Yes. 12 into 3 equal to 36. 36 is divisible by 18. So LCM of 12 and 18 is 36. In number 40. 40. 8 and 20 is 40. LCM of 8 and 20 is 40. Your number, you can use same process. कति हुन्छ? You do in your 75. copy. Copy मा गरेर मलाई भन्ने answer 75. Yes. Yes. 25 into 1, 25. 25 is not divisible by 15. 25 into 2, 50. 50 is also not divisible by 15. 25 into 3, 75. 75 is divisible by 75 is the multiple of 15. Yes. 15 into 5, 75. So LCM of 15 and 25 is 75. 75. Now creative section A. In creative section A, question number 3. Let's write a set of first 10 multiples of the given number. पहिला यो given नम्बरहरुको 10 multiples लेख्ने. m2 equal to भनेर लेख्ने 10 वटा multiples लेख्ने. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 सम्म लेख्ने. Now multiples of 3, m3. m3 equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30. सम्म 10 वटा multiples लेख्ने. Now after writing multiples, you choose the set of common multiples. m2 intersection m3 equal to, अब यसमा कुन multiples हरु common भयो त? 6 okay ना 6 12 अनि 18 6 12 र 18 common भयो okay ना. Now among these common multiples, which one is lowest common multiple? 6 12 र 18 मा सबभन्दा सानो common multiples भयो त 6. So LCM of 2 and 3 is 6. 6. यो चाहिँ यसरी गर्ने 3 number. 4 number, let's find the LCM of the following number by factorization method. भनेको first you find the prime factor of given number. Given numbers हरुको prime factor निकाल्नु. अब यो तीनटा नम्बरहरुको कन्डिसनमा चाहिँ के गर्ने त? यो दुईटा नम्बरमा भएको कमन फ्याक्टर्स पनि हामीले एउटा लेख्न सक्छौं. ओके ना. एलसीएम मा भए तीनटैमा कमन हुनु पर्छ. तर एसएफ निकाल्दाखेरि तर एलसीएम मा चाहिँ हामीले दुईटा दुईटा नम्बरको कमन फ्याक्टर्सलाई पनि हामीले के गर्छौं? एउटा कमन फ्याक्टर्स लिन सकिन्छ. ओके न. यसमा कन्फ्युज नहुने है. Now question number 5. Find the LCM of the following by division method. यो चाहिँ division method मा डिवाइड गर्ने. सबभन्दा लोएस्ट कमन प्राइम फ्याक्टरलाई डिवाइड गर्दै जाने है. गर्न सकिन्छ है. सकिन्छ. आज 3 सम्म दिने है. हुन्छ. नेक्स्ट 6 7 8 9 10 चाहिँ नेक्स्ट अर्को क्लासमा गरौँ हैन. आज चाहिँ 3 सम्म गरौँ. हुन्छ. हुन्छ नि ल. Any confusion? के छ? No ma'am. No ma'am. छैन भने यही होमवर्क दिन्छु है आज. अगाडिको एक्सरसाइजको एसएफ भयो अनि यो होमवर्क भयो 3 सम्म. कति जना छ आज? 13 जना. 13 जना हैन. 11 जना होला. 2 जना हामी भइहाल्यो हैन. म्याम र म 11 जना मात्र रहेछ. Ma'am 10. 2 बिनु. ए बिनु र नेहा एउटै बाटो गरेको हो. 2 रिब्या. 2 रिब्या कसरी आयो त?
Ma'am, 2 Rivya, 2 Binu. कसो त टु आयो यिनीहरू दुईजनाले क्लास लिइरहेको क्या Laptop and mobile. ए ओके सुन्निमा एनी कन्फ्युजन No, ma'am. No? Okay. Do all the exercise and send. Okay. Okay. Bye, ma'am. Bye bye, all of you.